जय माताजी मित्रों, तमारुं स्वागत है प्रार्थना चेनल में। आज આપણે दुर्गा सप्तशतीनो 11मो अध्याय वाँचशुं। ये शरू करिए ते पहला जो तमे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो हमणां ज करी लो अने अमारा विडियो ने लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं अने कमेंट में जय मां दुर्गा तमे जरूरथी लखजो। तो हवे आपणे शरू करिए देवी भागवत अध्याय एटले के दुर्गा सप्तशतीनो 11मो अध्याय। देवताओए करेली देवस्तुति तथा देवी देवताओए आपेलुं वरदान। ध्यान। हूँ भुवनेश्वरी देवीनुं ध्यान करूँ छूँ। तेमना श्री अंगोनी क्रांति प्रभातकाल में सूर्य जेवी छे। तेमना मस्तक पर चंद्रमानो मुंगट छे। तेओ उपसेला स्तनो अने 3 नेत्रोवाळा छे। तेमना वदन पर स्मितनी छटा छवायेली छे अने तेनी भुजाओ वरदायी मृदा अंकुश पास अने अभय मृदा शोभी रह्या छे। ओम ऋषि कहे छे देवी वडे त्यां महान दैत्यपति सुमना मार्या गया पछी इंद्र वगैरे देवताओए अग्निनी आगळ करीने ते कात्यायनी देवीनी स्तुति करवा लाग्या। ते समये अभीष्टनी प्राप्ति थई जवाथी तेमना मुख कमळ झळकी उठ्या अने तेमना प्रकाशथी दिशाओ पण झळहળી उठी हती। देवताओ बोल्या शरणागतिनी पीड़ा हरी लेनारा हे देवी अमारा प्रसन्न थाओ। हे समस्त जगतना माता प्रसन्न थाओ। हे विश्वेश्वरी विश्वनु रक्षण करो। हे देवी तमे ज चराचर जगतना अधीश्वरी छो। तमे ज आ जगतनो एकमात्र आधार छो कारण के पृथ्वीना रूपमां तमारी स्थिति छे। हे देवी तमारुं पराक्रम अलंघनीय छे। तमे जल रूपे स्थित थई समस्त जगत ने तृप्त करो छो। तमे अनंत बळथी संपन्न वैष्णवी शक्ति छो। तमे आ विश्वनी कारणभूता पर माया छो। हे देवी तमे आ समस्त जगत ने मोहित करी मूक्युं छे। तमे ज प्रसन्न थता आ पृथ्वी पर मोक्षनी प्राप्ति करावो छो। हे देवी समस्त विधिओमां तमारा ज भिन्न भिन्न स्वरूपो छे। जगत में जेटली स्त्रीओ छे बधी तमारी ज मूर्तिओ छे। हे जगदंबा एकमात्र तमे आ विश्वने व्याप्त करीने राख्युं छे। तमारी स्तुतिओ तो सी थई सके कारण के तमे ज स्तवन करवा योग्य पदार्थोथी पण परावाળી छो। तमे सर्वस्व स्वरूपा देवी छो अने स्वर्ग तथा मोक्ष आपनारा छो। तेथी ज जो तो आ रूप में तमारी स्तुति करीए छीए। तमारा स्तुति माटे आनाथी साची युक्तिओ सी होई सके भला। बुद्धि रूपे सौना हृदय में विराजमान रहनारा तथा स्वर्ग अने मोक्ष आपनारा देवी नारायणी तमे नमस्कार छे। कला शिल्प वगैरे रूपे परिणाम अवस्थाना परिवर्तन तरफ लई जनारा तथा विश्वनो उपसंहार करवामां समर्थ एवा नारायणी तमने नमस्कार छे। हे नारायणी तमे तमारा मंगल प्रकारना मंगल प्रदान करनारा मंगलमयी देवी छो। कल्याणनु प्रदान करनारा शिवा छो। तमे सर्व पुरुषार्थोमां सिद्ध करनारा शरणागत वत्सल 3 नेत्रोवाळा अने गौरी छो। तमने नमस्कार छे। तमे संसारना सर्जन पालन सहारना शक्तिभूत सनातननी देवी छो अने तमे गुणोना आधारभूत तथा सर्वगुणमयी छो। हे नारायणी तमने नमस्कार छे। शरण में आवेला दीनो अने पीड़ितोना रक्षण में रत रहनारा तथा सौनी पीड़ा ने हरी लेनारा हे देवी नारायणी तमने नमस्कार छे। हे नारायणी तमे ब्रह्माणीनुं रूप धारण करीने हंसोथी जोतरायेला विमान पर आरूढ़ थाओ छो अने दर्भ मिश्रित जळनो छंटकाव करता रहो छो। तमने नमस्कार छे। महेश्वरी रूपे त्रिशूल चंद्रमा अने सर्प धारण करनारा तमने नमस्कार छे। महान वृषभनी पीठ पर आसीन थनारा हे देवी नारायणी तमने नमस्कार छे। मयूरो अने कुकड़ाथी घेरायेला रहनारा तथा महाशक्ति धारण करनारा कौमारी रूप धारिणी हे निष्पाप नारायणी तमने नमस्कार छे। शंख चक्र गदा धनुष उत्तम आयुधो धारण करनारा वैष्णवी शक्ति स्वरूपा हे नारायणी तमे प्रसन्न थाओ। तमने नमस्कार छे। हाथ में भयानक महाचक्र लीधेला अने दाढ़ो पर पृथ्वीने उठावी राखेला वाराही रूप धारिणी हे कल्याणमयी नारायणी तमने नमस्कार छे। भयंकर नरसिंह रूप दैत्योना वध करनारा यत्न करनारा तथा 3 भुवनना रक्षण में रत रहनारा हे नारायणी तमने नमस्कार छे। मस्तक पर मुंगट अने हाथ में महाव्रज धारण करनारा सहस्त्र नेत्रों ने कारणे दैदित्यमान देखनारा वृत्रासुर प्राणनु हरण करनारा इंद्रिय शक्ति स्वरूपा हे देवी नारायणी तमने नमस्कार छे। शिवदूती रूपी दैत्योनी महान सेनानो संहार करनारा भयंकर रूप धारण करनारा ने विकराल गर्जन करनारा हे नारायणी तमने नमस्कार छे। दाढ़ोने कारणे विकराल मुखवारी मुंडोनी माळाथी विभूषित
મુંડનું મર્દન કરનારા ચામુંડા રૂપી હે નારાયણી તમને નમસ્કાર છે. લક્ષ્મી, લજ્જા, મહાવિદ્યા, શ્રદ્ધા, પૃષ્ટિ, શ્વતા, ધ્રુવા, મહારાત્રિ તથા મહાઅવિદ્યા રૂપી હે નારાયણી તમને નમસ્કાર છે. મેઘા, સરસ્વતી, વરા, ભૂતિ, બ્રાહ્મી, પુરાવર્ણ અથવા પાર્વતી, તામસી, મહાકાળી, નિયતા, સંચયપરાયણ તથા ઈશ્વર સર્વેશ્વરી સ્વરૂપા હે નારાયણી તમને નમસ્કાર છે. સર્વ સ્વરૂપા, સર્વેશ્વરી, સર્વશક્તિ સંપન્ન, દિવ્ય રૂપ ધારિણી હે દેવી દુર્ગા અમારા બધાના ભયોમાંથી રક્ષણ કરો તમને નમસ્કાર છે. હે કાત્યાયની, 3 નેત્રોથી વિભૂષિત તમારું સૌમ્ય વદન અમારું સર્વ પ્રકારના ભયોમાંથી રક્ષણ કરે તમને નમસ્કાર છે. હે ભદ્રકાળી, જ્વાળાઓને કારણે વિકરાળ લાગતું અત્યંત ભયંકર અને સમસ્ત અસુરોને સંહાર કરનારું તમારું ત્રિશૂળ ભયમાંથી અમારું રક્ષણ કરે તમને નમસ્કાર છે. હે દેવી, જે પોતાના ધ્વનિથી સમસ્ત જગતને વ્યાપી વળીને દૈત્યોને તેજને નષ્ટ કરી દે છે, તે તમારો ઘંટ અમારા પાપોમાંથી એવી રીતે રક્ષણ કરે છે જેમ માતા પોતાના પુત્રોને હીન કર્મો કરવાથી બચાવે છે. હે ચંડિકા, તમારા હાથમાં સુશોભિત ખડગ કે જે અસુરોને તમાસથી ચર્ચિત છે તે અમારું મંગલ કરે અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે દેવી, તમે પ્રસન્ન થતાં બધા રોગોને નષ્ટ કરી દો છો અને ક્રુદ્ધ થતાં બધી મનોવાંછિત કામનાઓ નાશ કરી દો છો. જે લોકો તમારા શરણમાં આવી ચૂક્યા છે તેમના પર વિપત્તિ તો આવતી જ નથી. તમારા શરણમાં આવેલા મનુષ્ય બીજાને શરણ આપનારા થઈ જાય છે. હે દેવી અંબિકા, તમે પોતાના સ્વરૂપને અનેક ભાગોમાંથી વિભાજિત કરી અનેકવિધ રૂપોને અત્યારે આ ધર્મદ્રોહી મહાદૈત્યોને જે સંહાર કર્યો છે તે બીજી કોણ કરી શકે તેમ હતું. વિદ્યાઓમાં જ્ઞાનને પ્રકાશિત કરનારા, શાસ્ત્રોમાં તથા આદિ વચનોમાં તમારા સિવાય અન્ય કોનું વર્ણન છે તથા તમારા સિવાય બીજું કોણ એવી શક્તિ છે કે જે આ વિશ્વને અજ્ઞાનમય ઘોર અંધકારમાં ભરેલા મમતારૂપી ખાડામાં નિરંતર ભટકાવી રહે છે. જ્યાં રાક્ષસો હોય, જ્યાં ભયંકર વિષવાળા સર્પો હોય, જ્યાં શત્રુઓ હોય, જ્યાં લૂંટારોનું કટક હોય અને જ્યાં દાવાનળ પ્રગટેલું હોય, ત્યાં તથા સમુદ્રની વચ્ચે પણ સાથે રહીને તમે વિશ્વનું રક્ષણ કરો છો. હે વિશ્વેશ્વરી, તમે વિશ્વના પાલન કરો છો. તમે વિશ્વરૂપા છો, તેથી સમસ્ત વિશ્વને ધારણ કરો છો. તમે ભગવાન વિશ્વનાથના પણ વંદનીય છો. જે લોકો તમારી આગળ ભક્તિપૂર્વક શિર ઝુકાવે છે તેઓ સમસ્ત વિશ્વને આશ્ચર્ય આપનારા થાય છે. હે દેવી, પ્રસન્ન થાવો. જેમ અત્યારે તમે અસુરોનો વધ કરી અમારું સત્વરે રક્ષણ કર્યું છે તેવી રીતે હંમેશા અમને શત્રુઓના ભયમાંથી બચાવો. સમસ્ત જગતના પાપો નષ્ટ કરી દો અને ઉત્પાત તેમજ પાપોને ફળ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થતો રોગચાળો, મહામારી વગેરે મોટા મોટા ઉપદ્રવોને તત્ક્ષણ દૂર કરો. વિશ્વની પીડાને હરી લેનારા હે દેવી, અમે તમારે ચરણે પડેલા છીએ. અમારા પર પ્રસન્ન થાવો. ત્રિલોક નિવાસીઓ પૂજનીય હે પરમેશ્વરી, સર્વ લોકોને વરદાન આપનારા થાવો. દેવી બોલ્યા, હે દેવતાઓ, હું વરદાન આપનારી છું. તમારા મનને જે ઈચ્છા હોય તે વરદાન માગી લો. સંસારને સારું કારક તે વરદાન હું અવશ્ય આપીશ. દેવતાઓ બોલ્યા, હે સર્વેશ્વરી, તમે આ જ પ્રમાણે 3 લોકના સઘળા વિઘ્નોનું શમન કરો અને અમારા શત્રુઓનો નાશ કરો. દેવી બોલ્યા, હે દેવતાઓ, વૈવસ્વત મન્વંતરના 28મા યુગમાં શુંભ અને નિશુંભ નામના બીજા 2 મહાદૈત્યો ઉત્પન્ન થશે. જ્યારે હું નંદ ગોપના ઘરમાં યશોદાના ગર્ભમાંથી અવતરી વિંધ્યાચળમાં જઈ રહીશ તે બંને અસુરોનો નાશ કરીશ. એ પછી અત્યંત ભયંકર રૂપમાં પૃથ્વી પર અવતાર લઈ હું વેપ્રચિત નામના દાનવોનો વધ કરીશ. તે ભયંકર મહાદૈત્યનું ભક્ષણ કરતી વખતે મારા દાંત દાડમના ફૂલ જેવા લાલ થઈ જશે અને ત્યારે સ્વર્ગમાં દેવતાઓ મૃત્યુલોકના મનુષ્યોને હંમેશા મારી સ્તુતિ કરતા રહીને મને રક્તદંતિકા કહીને ઓળખશે. એ પછી જ્યારે પૃથ્વી પર 100 વર્ષ માટે અનાવૃષ્ટિ થશે અને પાણીનો અભાવ થઈ જશે ત્યારે મુનિઓ સ્તવન કરવાનાથી હું પૃથ્વી પર અયોનિજા રૂપે પ્રગટ થઈશ અને મારા 100 નેત્રોમાંથી મુનિઓને જોઈશ. તેથી મનુષ્ય મારું શતાક્ષી એવા નામે કીર્તન કરશે. હે દેવતાઓ, તે સમયે હું પોતાના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા શાકો વડે સમસ્ત સંસારનું ભરણ પોષણ કરીશ. જ્યાં સુધી વર્ષા થશે નહીં ત્યાં સુધી શાક જ સૌના પ્રાણોનું રક્ષણ કરશે. આમ કરવાને કારણે પૃથ્વી પર શાકંભરીના નામથી મારી વિખ્યાતિ થશે. એ જ અવતારમાં હું દુર્ગમ નામના મહાદૈત્યનો પણ વધ કરીશ અને તેને લીધે મારું નામ દુર્ગાદેવી તરીકે પ્રસિદ્ધ થશે. ત્યારે
ત્યાર પછી હું જ્યારે ભીમરૂપ ધારણ કરીને મુનિઓના રક્ષણ માટે હિમાલય પર રહેનારા રાક્ષસોને ભરખી જઈશ, ત્યારે બધા મને મુનિઓના નતમસ્તક થઈ મારી સ્તુતિ કરશે અને તે સમયે મારું નામ ભીમાદેવી તરીકે વિખ્યાત થશે. પછી જ્યારે અરુણ નામનો દૈત્ય ત્રણેય લોકમાં ભારે ઉપદ્રવ ઊભા કરશે, ત્યારે હું ત્રણેય લોકના હિત કરવા માટે 6 પગોવાળા અસંખ્ય ભમરાઓનું રૂપ ધારણ કરીને તે મહાદૈત્યોને વધ કરીશ. તે સમયે બધા લોકો મને ભ્રામરીના નામથી ચારે તરફ મારી સ્તુતિ કરશે. આ પ્રમાણે સંસારના જ્યારે જ્યારે દાનવીય વિઘ્નો ઉપસ્થિત થશે, ત્યારે ત્યારે હું અવતાર લઈને શત્રુઓનો સંહાર કરીશ. શ્રી માર્કંડેય પુરાણમાં સાર્વણિક મન્વંતર કથા અંતર્ગત દેવી મહાત્મ્યનો દેવી સ્તુતિ નામનો 11મો અધ્યાય સમાપ્ત. મિત્રો, આજે આપણે 11મો અધ્યાય પૂરો કર્યો. કાલે આપણે 12મા અધ્યાયમાં ફરી મળીશું. આવી જ આધ્યાત્મિક અને ભક્તિભાવવાળી વાતો સાંભળવા માટે અને સમજવા માટે હંમેશા જોડાયેલા રહો પ્રાર્થના ચેનલ સાથે. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો અને અમારી ચેનલ પ્રાર્થનાને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય માતાજી અને કમેન્ટમાં જય મા દુર્ગા તમે જરૂરથી લખજો.